بسم اللہ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمانی کا پہلا بیان ہے، مسلمانی کسے کہتے ہیں، اور یہ پہلا بیان اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے بھی اسی کے طرز پر تھے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اس کے بارے میں مثالیں پیش کر رہے ہیں، مثالیں دے کر بیان کر رہے ہیں۔ آج کی مثال ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا اور مسلمانی کا پہلا طریقہ، پہلا مسلمان ہونے کا پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اے دوست، جو کچھ بیان ہوا اس سے تو نے یہ جان لیا کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت ہی کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے۔ اے دوست، جو کچھ بیان ہوا اس سے تو نے یہ جان لیا کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ دونوں بدن کے خدمتگار ہیں، یہ دونوں بدن کے خدمتگار ہیں، اور کھانا پینا بدن کا چارہ ہے، اور بدن کو حواس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا، تو بدن حواس کا خادم ہے، اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا گیا، تو بدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا گیا کہ دل کی شمع اور چراغ بنے اور اس کی روشنی میں درگاہ الہی دل کو نظر آئے، کہ دل کی شمع اور چراغ بنے اور اس کی روشنی میں درگاہ الہی دل کو نظر آئے، کہ یہی دید دل کی بہشت ہے، تو عقل دل کی خادمہ ہے اور دل جمال الہی کے نظارے کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب دل اس نظارہ میں مشغول ہوا تو بندہ خدا کی درگاہ کا درگاہ کا خادم بنا۔ خدا نے یہ جو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ اس کے یہی معنی ہے کہ پس دل کو پیدا کر کے اسے ملک لشکر اور سواری بدن کی اسی لیے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلی العین کی سیر کریں۔ اگر کوئی اس نعمت کا حق ادا کرنا اور بندگی کی شرط بجا لانا چاہے تو چاہیے کہ بادشاہ کی طرح مسند پر بیٹھے اور خدا کی درگاہ کو اپنا مقصود قبلہ بنائے، اور آخرت کو اپنا وطن اور ٹھہرنے کی جگہ قرار دیں، اور دنیا کو منزل، بدن کو سواری، ہاتھ پاؤں کو خدمتگار، عقل کو وزیر، خواہش کو مال کا نگہبان، غصہ کو کوتوال اور حواس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر لگا دیں کہ وہاں کی خبریں لائیں، اور قوت خیال جو دماغ میں اگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہر کاروں کا افسر بنائے، تاکہ جاسوس تمام خبریں اس کے پاس لائے، اور قوت حافظہ جو دماغ میں پچھلی طرف ہے اسے خبروں کا محافظ دفتر قرار دیں، کہ اخبار کے پرچے اس افسر سے لے کر حفاظت سے رکھے، اور وقت پر وزیر عقل سے عرض کرے، اور وزیر ان سب چیزوں کے موافق جو ملک سے اپنے پہنچے ہیں ملک کا انتظام اور بادشاہ کے سفر کی تدبیر کرتا رہے۔ وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ لشکر میں سے مثلا خواہش، غصہ وغیرہ بادشاہ سے منحرف ہو گیا اور اطاعت فرما برداری سے باہر ہو گیا اور راہ جانی کرنا چاہتا ہے، تو جہاد کی طرف متوجہ ہو کر پھر راہ پر لے آئے اور اسے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے، کیونکہ سلطنت ان کے بغیر درست نہ رہے گی، بلکہ ایسی تدبیر کرے کہ ان کو اپنے قابو میں لائے کہ جو سفر درپیش ہے اس میں وہ یار و مددگار رہے، دشمن نہ ہو جائے، رفاقت کرے، چوری ڈکیتی عمل میں نہ لائے۔ جب ایسا کیا تو سعید نیک بخت ہو گیا اور نعمت کا حق ادا کر دیا، اور اس خدمت کے عوض سرفرازی کا خلت وقت پر پائے گا، اور اگر اس کے خلاف عمل میں لایا، دوسرے ڈکیتی کرنے والے باغیوں اور دشمنوں سے مل گیا تو نمک حرام اور بد وقت ہو گیا اور اپنی اس بد عمالی کی سخت سزا پائے گا۔ اب ایک اور مثال دے کر بیان کرتے ہیں
کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے متعلق ایک اور بیان کرتے ہیں مثال، اے دوست جان کے آدمی کو ہر ایک لشکر سے جو اس کے باطن میں ہے ایک تعلق ہے، ہر لشکر کے سبب آدمی میں ایک صفت اور خلق پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض اخلاق برے ہیں جو آدمی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، اور بعض اچھے اخلاق ہیں کہ آدمی کو درجہ سعادت پر پہنچا کر اعلی مرتبت کر دیتے ہیں۔ وہ سب اخلاق اگرچہ بہت ہیں لیکن 4 قسم کے ہیں: 4 پایوں کے اخلاق، درندوں کے اخلاق، شیطانوں کے اخلاق اور ملائکہ کے اخلاق۔ کیونکہ آدمی میں لالچ اور خواہش ہے، اس لحاظ سے 4 پایوں کے جیسے کام کرتا ہے کہ مار ڈالنے، لوگوں سے گالی گلوچ ہاتھا پائی کرنے پر شیر ہوتا ہے، اور جب کہ ہیلا مکر کرنا، لوگوں میں فساد ڈالنا چونکہ آدمی میں موجود ہے، اس وجہ سے شیاطین کے جیسے کام کرتا ہے، اور چونکہ اس میں عقل ہے اس کے باعث فرشتوں کے جیسے بھی کام کرتا ہے۔ مثلاً علم کو دوست رکھنا، برے کاموں سے پرہیز کرنا، لوگوں کی اچھائی چاہنا، جلیل کاموں سے بچ کر عزت دار رہنا، ہر کام میں حق کی پہچان کر کے خوش ہونا، جہل اور نادانی کو عیب جاننا۔ اور فی الحقیقت آدمی کی سرشت میں یہ 4 چیزیں ہی ہیں: کتا پن، سور پن، شیطان پن، فرشتہ پن۔ کیونکہ کتا اپنی صورت ہاتھ پاؤں کھال کی وجہ سے برا نہیں بلکہ اپنی عادات کے سبب برا ہے کہ آدمیوں سے بھڑ جاتا ہے۔ سور بھی اپنی صورت کے اعتبار سے کچھ برا نہیں بلکہ اس وجہ سے برا ہے کہ ناپاک اور بری چیزوں کا طمع رکھتا ہے۔ کتے اور سور کی روح کی بھی یہی حقیقت ہے، اور آدمی میں بھی یہی باتیں موجود ہیں۔ اس طرح شیطان پن، فرشتہ پن کے بھی یہی معنی ہیں، اور آدمی سے فرمایا گیا کہ عقل کا نور جو فرشتوں کے انوار و اثار سے ہے، اس کی بدولت شیطان کے مکر اور ہیلے معلوم کرنے تاکہ رسوا نہ ہو اور شیطان اس سے فریب نہ کر سکے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہے، اور میرے لیے بھی ہے، لیکن خدا نے مجھے اس پر فتح عطا کر دی ہے، لیکن خدا نے مجھے اس پر فتح دے دی ہے، تو وہ میرے متحد ہو گیا اور وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اور آدمی کو یہ بھی حکم ہے کہ لالچ اور خواہش کے سور اور غصہ کے کتے کو ادب اور کنٹرول میں رکھے، اور عقل کو زبردست کرے کہ اس کے حکم سے اٹھے بیٹھے۔ عقل کو زبردست کرے کہ اس کے حکم سے اٹھیں بیٹھے۔ جو آدمی ایسا کرے گا اس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تخم میں حاصل ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف کرے گا اور خود ان کا خدمتگار بن جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، اگر اس کے خلاف کرے گا، اگر اس کے حکم سے اٹھے بیٹھے جو آدمی ایسا کرے گا اس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تخم میں حاصل ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف کرے گا اور خود ان کا خدمتگار بن جائے گا۔ کیونکہ وہ بات سمجھنے کی ہے، اگر اس کے خلاف کرے گا اور خود ان کا خدمتگار بن جائے گا تو برے اخلاق جو اس کی بدبختی کے بیچ ہیں اس سے ظاہر ہوں گے، اور اگر خواب یا بیداری میں اس کے حال کی تمثیل اس کو دکھائیں تو وہ اپنے آپ کو یوں دیکھے گا۔ یہ اب خواب کے بارے میں، اگر خواب یا بیداری میں اس کے حال کی تمثیل اس کو دکھائیں تو وہ اپنے آپ کو یوں دیکھے گا کہ ایک سور یا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ ایک سور یا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اور اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کافر کے قبضہ قدرت میں دے دے تو کافر اس مسلمان کا جو حال کرے گا وہ ظاہر ہے، اور اگر فرشتے کو کتے اور سور اور شیطان کے قبضے میں دے دے تو اس فرشتے کا حال اس مسلمان سے بھی بدتر ہوگا۔ لوگ اگر انصاف کریں اور سوچیں تو دن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع نہ رہیں، اور حقیقت میں ان کا حال یہ ہے کہ ظاہر میں گو آدمی کے مشابہ ہے، لیکن قیامت کو یہ بید کھلے گا اور ان کا ظاہر بھی باطن کی صورت پر ہوگا۔ جن پر خواہش اور لالچ غالب ہے لوگ ان کی سور کی صورتیں دیکھیں گے، اور جن پر غصہ غالب ہے ان کی بھیڑیے جیسے
या कुत्ते की जैसी सूरत होगी। इसीलिए है कि अगर किसी ने भेड़िए को ख्वाब में देखा तो जालिम मर्द उसकी ताबीर है, और अगर किसी ने सूर को ख्वाब में देखा तो नजस आदमी उसकी ताबीर है, क्योंकि नींद मौत का नमूना है। नींद के सवाब इस आलम से जो इतना दूर हुआ तो सूरत सीरत के ताबिया हो गई है जी। नींद के सवाब इस आलम से जो इतना दूर हुआ तो सूरत सीरत के ताबिया हो गई। हर शख्स को वैसा ही देखा जैसा उसका बातन है। ये बड़े भेद की बात है, ये बड़े भेद की बात है। हर शख्स को वैसा ही देखा जैसा उसका बातन है, ये बड़े भेद की बात है। ये तफसील की मुतहम्मल नहीं, यहाँ बयान नहीं की जा सकती। अब फिर अपने आप को पहचानने के बारे में एक और मिसाल देते हैं कि ये मुसलमानी का पहला तर्ज है। एक और मिसाल सुने। ऐ दोस्त, जब मालूम हो गया कि बातन में ये चारों हुक्म देने वाले हैं तो अपनी हरकत और सकनात को देख कि चारों में तू किसकी अतायत पर है, और यकीन जान कि तू जो हरकत करेगा उससे दिल में एक सिफत पैदा होकर रहेगी और इस जहान में तेरी साथी होगी। इन सफ़ात को अखलाक कहते हैं, और सब अखलाक इन चारों को हुक्म करने वालों ही से पैदा होते हैं। यानी अगर ख्वाहिश के सूर का तू मती है तो पलीदी, बेहजाई, लालच, ख्वाहिशमंदी, खुश आमदी, खसत और दूसरे की बुराई पर खुश होना वगैरह सिफतें पैदा होंगी। अगर इस सूर को तू दबाए रखेगा तो कनात, हया, शर्म, दनाई, पारसाई, बेतमी, गरीबी की सिफत पैदा होगी। अगर तू गजब के कुत्ते की अतायत करेगा तो नडर होना, नापाकी, बड़ा बोलना, गरूर, तकब्बर, अपनी बड़ाई चाहना, अफसोस करना, दूसरे को कम जानना और जलील समझना, लोगों से भिड़ना वगैरह बातें पैदा होंगी। अगर इस कुत्ते को अदब में रखेगा तो सब्र से बुर्दबारी, दरगुजर करना, इस्तकलाल, बहादरी, सकूत, इज़्ज़त, बुजुर्गी वगैरह के औसाफ पैदा होंगे। अगर तू इस शैतान की अतायत करेगा जिसका काम इस सूर और कुत्ते को बरगला कर दलेल करना, मकरो फरेब, सखलाना, धोखा देना, खयानत करना, जालसाजी, झूठ बोलना, रिझना और मकरो फरेब वगैरह अमूर पैदा होंगे। और अगर तू इसको जेर करे, इसके फरेब में ना आएगा और अक्ल के लश्कर की मदद करेगा तो तू दनाई, मार्फत, इल्म, हिकमत, सालहियत, हुस्न व अखलाकी, बुजुर्गी और रियासत की सिफतें पैदा होंगी। और ये औसाफ जो तेरे साथ रहेंगे यही नेक यादगार होंगे और तेरी सादत का ख़त्म बन जाएंगे तेरी सादत दा। और जिन कामों से बुरे अखलाक पैदा होते हैं उन्हें गुनाह कहते हैं, और जिन कामों से अच्छे अखलाक पैदा होते हैं उन्हें इबादत कहते हैं। आदमी के हरकत और सकनात इन दो हाल से जिनका जिक्र हुआ खाली नहीं। दिल गोया एक रोशन आईना है और बुरे अखलाक धुआं और जुल्मात हैं। जब दिल तक पहुँचते हैं तो इसे आंधा कर देते हैं कि क़यामत के दिन जनाब इलाही की दीद से महरूम रहेगा। क़यामत के दिन खुदा की दीद से महरूम रहेगा। और नेक अखलाक गोया नूर हैं कि दिल में पहुंचकर इसे स्याही और गुनाहों से साफ़ कर देते हैं। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी हर बुराई के बाद भलाई कर। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जानी हर बुराई के बाद भलाई कर कि भलाई बुराई को मिटा देती है। जा क़यामत में आदमी का दिल रोशन हो गया, जा तरीक कोई निजात ना पाएगा मगर वो शख्स जो खुदा के सामने ऐसा दिल लाया। कोई निजात ना पाएगा मगर वो शख्स जो खुदा के सामने ऐसा दिल लाया हो जो गुनाहों से सलामत है। और आदमी का दिल इब्तिदाई खिलकत में लोहे का जैसा था जिससे रोशन आईना बनता है कि तमाम इसमें दिखाई देता है, बशर्ता कि इसे खूब हिफाजत से रखे, नहीं तो ऐसा जंग लग जाता है कि इसे आईना ना बन सकेगा, इससे आईना ना बन सकेगा। खुदा ने फरमाया है, कोई नहीं पर जंग पकड़ गया इनके दिलों में वो जो कुछ कमाते थे। ऐ दोस्त, शायद तू ये कहे कि आदमी में चूँकि दरिंदों, चारपाइयों और शैतानों की सिफतें हैं तो हम
क्यों कर जाने फरिश्तापन असल इसकी असल है और ये सफ़ात आरजी और आयतन है। और किस तरह मालूम हुआ कि आदमी फरिश्तों के अखलाक हासिल करने के लिए पैदा हुआ है और सफ़ात के लिए नहीं। तो सुन, ताकि तुझको मालूम हो जाए कि आदमी चार पायों दरिंदों से अशरफ और कामल तर है, और खुदा ने हर चीज़ को जो कमाल दिया है वही इसका नहायत दर्जा है, और इसीलिए इसे पैदा किया गया है। इसकी मिसाल ये है कि घोड़ा गधे से इज़्ज़तदार है। घोड़ा गधे से इज़्ज़तदार है क्योंकि उसे बोझ उठाने के लिए पैदा किया और उसे लड़ाई और जहाद में दौड़ाने के लिए पैदा किया, ताकि सवार की रान के नीचे जैसा चाहे दौड़े। हालांकि इसको गधे की तरह बोझ उठाने की कुव्वत भी है, हालांकि इसमें गधे की तरह बोझ उठाने की कुव्वत भी है, लेकिन कमाल गधे से ज़्यादा मिला है। अगर वो अपने कमाल से आजिज हो तो इस पर बोझ लाद देंगे और इसको गधे का मर्तबा मिलेगा। इसमें इसकी खराबी और नुकसान है। इस तरह बाज लोग ये समझ कर के आदमी को खाने पीने सोने जमा करने के लिए पैदा किया गया है, अपनी तमाम उम्र इसी में गुनवाते और बाज जानते हैं कि आदमी को और चीज़ों के ज़ैर करने के लिए पैदा किया है। जैसे अरब तुर्क को ये दोनों ख्याल गलत हैं, इसलिए कि खाना पीना जमा करना ख्वाहिश से होता है और ख्वाहिश जानवरों की भी होती है, बल्कि ऊँट का खाना गिरगिरिया का जमा आदमी के खाने और जमा से ज़्यादा है। तो आदमी इनसे किस तरह अफजल है। और दूसरे को मगलूब करना गुस्सा के सबब से होता है, और गुस्सा दरिंदों में भी पाया जाता है। जो कुछ दरिंदों और चरिंदों वगैरह को मिला है वो आदमी को भी मिला है, बल्कि इसके सिवा आदमी को और कमाल भी इनायत हुआ है, और वो कमाल अकल है कि इसके सबब से आदमी खुदा को पहचानता है और उसके अजीब व गरीब सनतें जानता है, और इसी के सबब से आदमी दरिंदों चरिंदों सब पर गालिब है। वो सब कुछ ज़मीन पर आदमी के मती है, जो ज़मीन पर आदमी के मती है ये सब कुछ। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, और मती किए तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है सब। आदमी की हकीकत वही है जिससे उसका कमाल है, और सनतें आरजी और आरायतन हैं, और आदमी के कमाल के लिए पैदा हुई हैं। इसलिए जब आदमी मर जाता है न ख्वाहिश रहती है न गुस्सा, या एक जोहर रहता है जो फरिश्तों की तरह खुदा की मार्फत से आरास्ता है, और नाख्वाही आदमी का रफ़ीक होता है, और यही जोहर फरिश्तों का भी रफ़ीक होता है, और वो हमेशा खुदा की दरगाह में रहते हैं। बैठे हैं बैठक में नज़दीक बादशाह के जिसका सब पर कब्जा है। ये खुदा फरमाता है, बैठे हैं बैठक में नज़दीक बादशाह के जिसका सब पर कब्जा है। या आदमी के साथ एक ऊंधी और तरीक चीज़ रहती है। तरीक उस वजह से होती है कि गुनाह के सबब उसमें जंग लग जाता है, और ऊंधी इस वजह से कि गुस्सा गजब उसके बाइस उसे आराम मिलता था। गुस्सा गजब तो जहाँ रह गया तो उसके दिल का मुंह भी इसी तरफ रहेगा कि उसकी ख्वाहिश और मकसद तो जहाँ है, और ये जहाँ इस जहाँ के नीचे है, और ये जहाँ उस जहाँ के नीचे है। अब वो जहाँ है वो जहान है तू उसका सर नीचे होगा। अगर कभी तू देखे जिस वक़्त मुजरम सर नीचे किए होंगे अपने रब के पास। ये रब्बुल आलमीन फरमाता है, अगर कभी तू देखें जिस वक़्त मुजरम सर नीचे किए होंगे अपने रब के पास कि यही मैनी हैं। और जो शख्स ऐसा होगा शैतान के साथ सजीन में जाएगा, और सजीन के मैनी हर एक को मालूम नहीं है। सजीन किसे कहते हैं, ये हर एक को मालूम नहीं है। इसलिए रब ताला ने फरमाया है, वा मा अदरा का माँ साजीन, और तुम्हें कैसे मालूम हो कि साजीन क्या है, और तुम्हें कैसे मालूम हो कि साजीन क्या है। आपका बयान यहाँ तक कि है, ये था बयान कि अपने आप को पहचानने के लिए मुसलमानी का पहला तरीका कि इंसान अपने आप को पहचाने, ये उसके मुतल्लिक़ बयान है। इसके मुतल्लिक़ और भी मिसालें आगे देंगे। खुदा ने चाहा इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले मिसालें भी पेश करेंगे कि अपने आप को पहचानने के लिए और भी कुछ मिसालें हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद।